Okay, so this one this one is a digital image, as I have mentioned beforehand. So the thing is that actually what we will say, what I have said, that x axis is in the downward direction and y axis is in this side. For representing what we are representing, we are representing an image, and each of them, this is the origin, and here are the, each of them are the pixels, and that one is denoted by fxy. If this the image is m cross n, then actually since it is started from 0, actually we have seen that this total thing is a matrix. Okay, matrix, since this one is a matrix, if I am considering that 3 cross 3 image I have taken, or this has become 4, so 4 cross 4 image I have taken. So actually in this manner, each of them, this one, all of them are pixels. Okay, so each of them have some intensity values and all those things. So these are the things. So now, so this is the things. Let me make it smaller. Okay, so now each of them are represented by each and pixels. So if we can say, just going to the digital image, after sampling and quantization, we will get that fxy is a function actually for x and y coordinate, 0 0 0 1, any one of them, all of them are pixels, and they have actually some values associated with them. Okay, so now let me move forward. There is some mathematically they have written. So this is only the same thing they are saying, but in different manner. So partitioning, first of all we are partitioning the xy plane, because we know that it lies in a plane. Plane means just as a what we will call, we can call an A4 sheet, that one is a plane. Just as computer I am seeing now, this one is a plane, such like that here also a plane into a grid system, and each of the pair, this is the thing, actually these are formed from the Cartesian products. Actually Cartesian products, we know that product of two parts, that is the pair of product of two parts, z into z square, and this AB belongs to this z square. I think this part you know from mathematics. So let me show you something more. এগুলো খালি ডেফিনেশনের জন্য দেওয়া আছে, গ্রে স্কেল, গ্রে লেভেলস এগুলো দেওয়া আছে। এক্স ওয়াইটা অবশ্যই জেড স্কোয়ার ওই লেভেলের মধ্যেই হতে হবে। ওকে, অ্যান্ড গ্রে স্কেল ইউজুয়ালি ইউজেস ইন্টিজার্স এটা বলেছে যে যেহেতু গ্রে লেভেল ভ্যালু ফ্রম আরটা হচ্ছে কি একটা ভ্যালু লেভেল বলে দিয়েছে, সেই লেভেলের মধ্যে থেকে জেডটাকে মানে একটা রেঞ্জ দেওয়া আছে 0 থেকে 255। ওকে, so all these things are mainly, it is not so much important. The thing which are main thing we can able to understand from the diagrams below, such as here if we want after digitization how many the digitization process requires the decision about values for n and m, where n cross m the image array and the number of discrete grayscale allows, নাম্বার অফ ডিসক্রিট গ্রে স্কেলস মানে 2 টু দি পাওয়ার কত হবে তার উপরে পিক্সেলের উপর। এখান থেকে আসলে অ্যাকচুয়ালি আমরা ক্যালকুলেট করতে চাইছি যে একটা ইমেজ তো আমি দেখতে পেলাম, এবার ইমেজের যে সাইজটা আমরা দেখতে পাই সেই সাইজটা কি করে ক্যালকুলেট করব, হাউ উই ক্যান ক্যালকুলেট দ্য সাইজ অফ অ্যান ইমেজ হুইচ ইজ স্টোরড ইন আওয়ার মেশিন। ওকে, সেটা রেজলিউশনের উপরে নিশ্চয়ই ডিপেন্ড করবে। তো সেই জন্য এখানটায় বলছে যে ডিআইপি মানে ডিজিটাল ইমেজ প্রসেসিং, উই হ্যাভ টু থিংস, দ্যাট ইজ n ইকুয়ালস টু 2 টু দি পাওয়ার n, m ইকুয়ালস টু 2 টু দি পাওয়ার n, and g actually the gray level, number of gray levels it has to be denoted। 2 টু দি পাওয়ার n আর 2 টু দি পাওয়ার m মানে হচ্ছে গিয়ে এটা উইডথ, লেন্থ আর উইডথ হতে পারে, সবই 2 এর পাওয়ারেই হবে, সেটা ক্রস স্কোয়ারও হতে পারে, n ক্রস n ও হতে পারে।
মোটামুটি বুঝে রাখো যে দিস ওয়ান ইজ আ ম্যাট্রিক্স অ্যান্ড হোয়াট এভার অপারেশন উই আর গোয়িং টু ডু সাম অপারেশন অন দ্য ম্যাট্রিক্সকে প্রোগ্রামিং দিয়ে অপারেশন করব। ওকে, আর গ্রে স্কেলের তো বলেই দিয়েছে, গ্রে স্কেলের লেভেল হচ্ছে গিয়ে 0 থেকে L-1, সেরকম হচ্ছে গিয়ে এখানে কিন্তু গ্রে স্কেল তো আছেই, তাছাড়া আরও কিছু হতে পারে। যেমন আমি যদি শুধু 2^1 করি তাহলে অ্যাট দ্যাট টাইম অনলি 2 কালার্স মে প্রেজেন্ট, 0 দিয়ে ডিনোট হতে পারে আর 1 দিয়ে ডিনোট হতে পারে। এই ইমেজটাকে আমরা বাইনারি কালার্ড বলবো, বাইনারি ইমেজ বলবো। বাইনারি ইমেজের এক্সাম্পল দেখবো যেখানে খালি ব্ল্যাক আর হোয়াইট থাকে, আর কিছু থাকে না, শুধু ব্ল্যাক আর হোয়াইট দিয়েই তৈরি হবে, কোনো শেডস থাকবে না। ওকে, তো আমরা এখানে ফ্লাওয়ারের ছবিটা দেখি তাহলে বুঝতে পারবো, ইমেজ দেখলেই বেশি ভালো বুঝতে পারবো। তো একটা স্যাম্পল আছে, এটা আছে 1024, এটা অ্যাকচুয়ালি হচ্ছে 1024 ক্রস 1024। ইমেজটার সাইজটাই হচ্ছে এরকম 1024 ক্রস 1024। তাহলে ইমেজ যদি এত বড় হয় তাহলে এটার সাইজ কত হবে সেটা বার করা যেতে পারে। আর সেটাই হচ্ছে কি সাবস্যাম্পলিং করে করে লাস্টে যে ইমেজটা এসছে সেটাকে 32 ক্রস 32 করা হয়েছে। ওকে, তাহলে নিশ্চয়ই ইমেজটা এমনিতে তো ছোট হয়ে গেল। এখানে যেই ইমেজটা দেখছি, এখানে একটা অন্য ইমেজ দেখছি, এখানে ওই ইমেজটাকেই সাবস্যাম্পল করা হয়েছে। সাবস্যাম্পল মানে ভেঙে দেওয়া হয়েছে ওটাকে, আমার এতটা ইমেজ লাগবে না, আমি এই ইমেজটাকে আরও ছোট করলাম। ঠিক আছে, তো তাহলে নিশ্চয়ই দ্য কোয়ালিটি হ্যাজ বিন ডিগ্রেডেড হিয়ার। ওকে, এবারে যদি সবকটা ইমেজকে একটা রেগুলার সাইজে যদি আমি দেখতে চাই তাহলে 8 বিটেরই ইমেজ আছে, ইমেজের কোনো আলাদা কিছু করেনি, 8 বিটের কালারটাকে কিছু চেঞ্জ করা হয়নি। 8 বিটের ইমেজকেই সাবস্যাম্পলিং যদি করতে থাকি তাহলে দেখা যাবে, দেখো এখানে ইমেজের কোয়ালিটিটা, এই ইমেজটার কোয়ালিটি যতটা না ভালো, এই ইমেজটার কোয়ালিটি ততটা খারাপ হয়ে গেছে। Okay, so this is the degradation which occurs actually while we are reducing the size. So actually from Photoshop also we can show the same thing. ওখানে আমি 3 বিটে দেখাবো না, ওখানে খালি আমি সাইজটাকে চেঞ্জেস করছি, দেখা যাক ওপেন হয় নাকি। ওকে, তো কোনো একটা ইমেজ নিচ্ছি, ওপেন রিসেন্ট, যাই হোক সেই দিন যারা ছিল ওই ছবিগুলোই এখন সামনে আছে। আচ্ছা, এইটা একটা ইমেজ আছে, অভিষেকেরই ইমেজ আছে। তো অভিষেকের ইমেজটা এখান থেকে আমি ইমেজ সাইজ পাবো অবভিয়াসলি, এখানে হচ্ছে গিয়ে ইঞ্চেস আর দেওয়া আছে। এখানে যদি আমি সাবস্যাম্পলিং এটাকে করি, সাবস্যাম্পলিং করা মানে হচ্ছে কি এখানে পিক্সেলটাকে আমি কমিয়ে দিলাম আর এটা কনস্ট্যান্ট প্রপোর্শনেই কমবে, দ্যাট মিন্স হাইট অ্যান্ড উইথ দ্য রিলেটেড। তো এখানে যদি আমি এটা 200 বানিয়ে দিই তখন আরও ছোট হয়ে গেল, কিন্তু যদি এটাকে বড় করি দেখবো পিক্সেলেট হচ্ছে। এটাকে যদি আরও ছোট করে দিই, এখান থেকে রেজলিউশনটাও বাড়ানো যায়, রেজলিউশনটা এখন আমি মাথায় ঢোকাতে চাইছি না। যদি এখানে আরও একটু ছোট করি, এটা 100 করে দিই, ছবিটা দেখতে পাচ্ছ এটা পিক্সেলেট হতে থাকছে। So this is the actual thing, while we are subsampling it, while we are reducing it, at that time it is becoming reduced, and the image, if I take in the same size, all are resized or resampled into 1024 cross 1024 এ যদি সবাইকে রিস্যাম্পল করে দিই তখন এটা মুশকিল হয়ে যাবে। মুশকিল হবে মানে হচ্ছে কি এই জিনিসটা একটা দাঁড়াবে এরকম এলোমেলো টাইপের দাঁড়াবে, কিছু ব্লারি টাইপের দাঁড়াবে। অনেক সময় আমাদের আপলোড করতে বলা হয় যে এত কেবি ইমেজই আপলোড হবে, কারণ হচ্ছে গিয়ে ওদের ডেটা সাইজটা পাসপোর্ট সাইজ ইমেজ আমার কাছে যেটা আছে ওটাকে ডিগ্রেড করাতে হয়, তখন আমাকে এই ফটোশপে গিয়েই ডিগ্রেড করাতে হবে। কোয়ালিটিটাকে ডিগ্রেড করানো যেতে পারে, আর তবে রেজলিউশনটা অ্যাট দ্য লিস্ট আমাকে 72 রাখতে হবে। ওকে, সো এটা বলার
আর তার সাথে বলার হচ্ছে গিয়ে এই যে বলছি যে আগেও বলেছিলাম যে হাউ উই ক্যান ক্যালকুলেট দ্য নাম্বার অফ বিটস রিকোয়ার্ড টু স্টোর আ ডিজিটাইজ ইমেজ। সো দ্যাট ওয়ান উইল বি লেন্থ ইন্টু ব্রেথ এন ক্রস এম, এরকমও হতে পারে এন এম আর এনটা সেম হয়ে গেলে তাহলে এন স্কোয়ার কে হবে, আর কে হচ্ছে গিয়ে দ্য নাম্বার অফ লেভেলস ইউজড ইন দ্য what we call grayscale. Because the things will come in MCQ, so you have to think that what type of MCQ may come in this image processing also. So mathematics are also there a part. So এখানে যেটা আমি দেখি যদি 32টাকেই ভাবি আমি, আর যেখানে হচ্ছে কি এল এর ভ্যালু 2, এল এর ভ্যালু 2 মানে হচ্ছে কি 2 টু দি পাওয়ার 1 হচ্ছে, তাহলে সেই জন্য এটার বিটটা করা কত হয়েছে 1। তাহলে আমি যদি ক্যালকুলেটারে আমি ক্যালকুলেট করে দেখেও নিয়েছিলাম, এখানে দেখো 32কে যদি মাল্টিপ্লাই করি, 32 যখন সাইজ হয়ে যাচ্ছে 32 ইন্টু 32 আমার হচ্ছে 1024। যখন এটার লেভেল 1 থাকছে মানে দুটো কালার দিয়েই বোঝাচ্ছে 0 আর 1, আর যখন এটা এর লেভেলের বাড়তে থাকছে 4, 8, 16, 32, 64, তার মানে হচ্ছে কি এল ডিনোটস দ্য গ্রে স্কেল, অ্যামাউন্ট অফ দ্য গ্রে স্কেল 256-এ পৌঁছে গেল, তখন ওর লেভেল 8 হয়ে গেল। তাহলে যদি সেই সময় আমি 8 দিয়ে এটাকে মাল্টিপ্লাই করি, ইফ আই মাল্টিপ্লাই ইট উইথ 8, উই আর গেটিং দ্য সাইজ অফ আ 32 ক্রস 32 ইমেজ, 32 ক্রস 32 ইন্টু 8. So at that time we are getting the storage value as this one. Okay, so this is the main thing which I want to say. Let me complete this.